ओम शांति 3 डिसेम्बर 2024 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे जोगर यात्रा रे बेपरुआ हुओ नहीं। जोग द्वारा ही आत्मा पवित्र हेबो। बाबा आसिछंती समस्त आत्मा मानकर सेवा करी तांको शुद्ध करिबा पाई। जोगर यात्रा रे बेपरुआ हुओ नहीं। जोग द्वारा ही आत्मा पवित्र हेबो। बाबा आसिछंती समस्त आत्मा मानकर सेवा करी तांको शुद्ध करिबा पाई। प्रश्न केउ स्मृति बजाय रहिले खाद्य पानीय शुद्ध होइजिबो। केउ स्मृति बजाय रहिले खाद्य पानीय शुद्ध होइजिबो। उत्तर जदि स्मृति रे रहिबो जे आमे सत्य खंड को अर्थात सत्य दुनिया को जीवा पाई बाबांक पाखकु आसीछु अथवा मनुष्यरु देवता हेबा पाई आसीछु तेबे खाद्य पानीय आपे आपे शुद्ध होइजिबो। कारण देवता माने केबे भी अशुद्ध जिनिस खाआंती नाही। जेतेबेले आमे सत्य बाबांक पाखकु सत्य खंड अर्थात पवित्र दुनियार मालिक हेबा पाई आसीछे तेणु पतित अर्थात अशुद्ध होई परिबा नहीं। ओम शांति आत्मिक पिता आत्मिक पिला मानकु पचारुछंती पिला माने तुमे जेतेबेले एठारे बसुछ तेबे काहाकु मने पकाउछ निजर अविनाशी पितांकु। से केउठी अछंती तांकु ही डका जाए ना हे पतित पावन। आजिकाली सन्यासी माने मध्य कहउछंती पतित पावन सीताराम अर्थात पतितों को पवित्र कराउथिबा राम आस। एकथा तो पिला माने बुझुछंती जे पवित्र दुनिया सत्य जुग को पतित दुनिया कली जुग को कहा जाए। एबे तुमे केउठी बसिछ कली जुगर अंतिम समय रे डाकुछंती बाबा आसी हमको पवित्र कराओ। आमे किए आत्मा आत्मा को ही पवित्र हेबा को पड़िबो। आत्मा पवित्र हेले शरीर मध्यम पवित्र मिली थाए। आत्मा पतित हेबा द्वारा शरीर मध्यम पतित मिलिबो। एही शरीर माटीर पितुला अटे। आत्मा तो अविनाशी। आत्मा एही कर्मेंद्रिय द्वारा डाकुछि बाबा मु बहुत पतित होई जाइछि मते आसी पवित्र कर। बाबा हमको पवित्र कराउछंती पांच विकार रूपी रावण पतित कराई थाए। वर्तमान बाबा स्मृति देउछंती आमे पवित्र थिलु पुणी एही परी 84 जन्म नेई नेई एबे अंतिम जन्म रे अछु। एहा मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष। बाबा कहउछंती मु एहार बीज रूप अटे। मोते डाकुछंती हे परमपिता परमात्मा ओ गॉड फादर मोते उद्धार कर। प्रत्येक निज पाई कहउछंती मोते मुक्त कर एवं पंडा होई शांति धाम घर को नहीं जाओ। सन्यासी माने मध्य कही थांती स्थायी शांति किपरि मिलिबो। शांति धाम तो हेउछि आत्मार घर जेउठारु आत्मा माने आसी अभिनय करूछंती। सेठारे केवल आत्मा माने ही रही थांती शरीर नुहे। आत्मा माने नंगी अर्थात अशरीरी अवस्था रे रही थांती। नंगेर अर्थ यह नुहे जे बिना वस्त्र रे रहिबा नाही। शरीर व्यतीत आत्मा नंगा अर्थात अशरीरी रही थाए। बाबा कहउछंती पिले तुमे आत्मा माने सेठारे ब्रह्मलोक रे बिना शरीर रे रहुछ। सेथि पाई ताकू निराकारी दुनिया कहा जाए। पिला मानकु सीढ़ी चित्र विषय रे बुझा जाउछि आमे किपरि सीढ़ी तळकु खसी आसीछु। तळकु खसिबा पाई सर्वाधिक 84 जन्म लागि थाए पुणी केही केही मध्य गोटे जन्म नहीं थांती। आत्मा माने ऊपर ही आसी थांती। एबे बाबा कहउछंती मु तुमको पवित्र करिबा पाई आसीछि। शिव बाबा ब्रह्मांक द्वारा तुम मानकु पाठ पढ़ाउछंती। शिव बाबा हेउछंती आत्मा मानकर पिता एवं ब्रह्मा को आदि देव कहा जाए। एही दादांक भितरे बाबा किपरि आसुछंती एहा तुमे पिला माने ही जानुछ। मोते मध्य डाकुछंती हे पतित पावन आस। आत्मा माने एही शरीर द्वारा ही डाकी थांती। मुख्य हेउछि आत्मा।
ଏହା ହେଉଛି ଦୁଃଖଧାମ। ଏହି କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖ କିପରି ବସି ଥାଉ ଥାଉ ହଠାତ୍ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ସେଠାରେ ଏପରି କୌଣସି ବେମାର ହେବ ନାହିଁ। ତାହାର ନାମ ହିଁ ହେଉଛି ସ୍ୱର୍ଗ। ଏହା କେତେ ଭଲ ନାମ ଅଟେ। ମୁଖରେ କହିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୃଦୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର 3000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା। ଏଠାରେ ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ତ କିଛି ବି ଜଣା ନାହିଁ, କାରଣ ସେମାନେ ବହୁତ ସୁଖ ଦେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ହିଁ 84 ଜନ୍ମ ଅଟେ। ଅଧାକଳ୍ପ ପରେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବୁଝିପାରୁଛ ଅଧାକଳ୍ପ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ଥିଲାବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମରାଜ୍ୟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଇସଲାମୀ ବୌଦ୍ଧୀ ନଥିଲେ। ମନୁଷ୍ୟ ତ ବିଲକୁଲ ଘୋର ଅନ୍ଧକାରରେ ଅଛନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଦୁନିଆର ଆୟୁଷ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି କି କଳିଯୁଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ବୁଝୁଛ ଯେ କଳିଯୁଗ ପୂରା ହୋଇ ଏବେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ। ବାବା ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆସିବ। ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତିଧାମ ଘରକୁ ଚାଲିଯିବେ। ତାହା ହେଉଛି ସୁଇଟ୍ ହୋମ୍। ଆତ୍ମାମାନେ ସେଠାରେ ନିବାସ କରନ୍ତି। ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ପାଠଧାରୀ ହୁଅନ୍ତି। ଶରୀର ବ୍ୟତୀତ ତ ଆତ୍ମା କହି ବି ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ଶରୀର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆତ୍ମାମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଥାଆନ୍ତି। ପୁଣି ଅଧାକଳ୍ପ ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ଦ୍ୱାପର କଳି ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ପୁଣି ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କାହାକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଛି। ଆଉ କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଠାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବାବା ହିଁ ଆସି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ। ତୁମେମାନେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସିଛ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଅଶୁଦ୍ଧ ହୋଇନଥାଏ। ସେମାନେ କେବେ ବିଡ଼ି ଆଦି ପିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏଠାକାର ପତିତ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ କଥା ନ କହିଲେ ଭଲ। କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଏହି ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ ଥିଲା। ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ସତ୍ୟ ବାବା ହିଁ ସ୍ଥାପନ କରିଥିବେ। ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ସତ୍ୟ କୁହାଯିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ହିଁ ଏହି ଭାରତକୁ ସତ୍ୟଖଣ୍ଡ କରୁଛି। ତୁମେମାନେ ବାସ୍ତବରେ ଦେବତା କିପରି ହେଉଛ ତାହା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଶିଖାଉଛି। ବହୁତ ପିଲା ଏଠାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଘର ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ତିଆରି ହେଉଥିବ, ବହୁତ ତିଆରି ହେବ। ଆଉ କେହି କେହି ଘର ମଧ୍ୟ କିଣୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା ହେଉଛନ୍ତି କଳା ଅର୍ଥାତ୍ ପତିତ, କାରଣ ଏହା ତାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଶେଷ ଜନ୍ମ ଅଟେ ନା। ଇଏ ପୁଣି ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋରା ହେଉଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଗୋରା ଏବଂ ଶ୍ୟାମଳ ଅଟେ ନା। ମ୍ୟୁଜିୟମରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭଲ ଚିତ୍ର ସବୁ ରହିଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମେ କାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ଏଠାରେ ବାବା ମ୍ୟୁଜିୟମ ତିଆରି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ ଟାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଶାନ୍ତିଧାମ ନିଜ ଘରକୁ ଯାଉଛୁ। ଆମେ ସେଠାକାର ନିବାସୀ ପୁଣି ଏଠାକୁ ଆସି ଶରୀର ଧାରଣ କରି ଅଭିନୟ କରୁଛୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଏହି ନିଶ୍ଚୟ ରହିବା ଉଚିତ ଯେ ଏଠାରେ କୌଣସି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ ଦାଦା ତ ସିନ୍ଧୁ ପ୍ରଦେଶରେ ରହୁଥିଲେ, ପରନ୍ତୁ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯିଏ ପ୍ରବେଶ କରି କହୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗଡ୍ ଫାଦର ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ହିଁ ନାହିଁ। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର, ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆକାର ନାହିଁ। ପୁଣି କହିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି। ଆରେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି? କହିବେ ସର୍ବବ୍ୟାପୀ ଅଟନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଭିତରେ ଆତ୍ମା ରହିଛି, ସବୁ ଭାଇ ଭାଇ ଅଟନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଘଟ ଘଟରେ ପରମାତ୍ମା କେଉଁଠୁ ଆସିଲେ? ଏପରି ତ କୁହାଯିବ ନାହିଁ କି ପରମାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଅଛି।
ସମସ୍ତେ ପରମାତ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ଆମ ପତିତମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର। ମୋତେ ତୁମେ ଏହି ଧନ୍ଦା ବା ଏହି ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଡାକୁଛ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସି ଶୁଦ୍ଧ କର। ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଉଛ। କହୁଛ ବାବା ଆମେ ପତିତ ଅଟୁ। ବାବା ତ ପବିତ୍ର ଦୁନିଆ ଦେଖୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପତିତ ଦୁନିଆରେ ହିଁ ତୁମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ବାକି ତୁମେ ଯେଉଁମାନେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖୁଛ ସେଠାରେ ଯାଇ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ହେବ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅଗଣିତ ଥର ଏହି ପାଠ ପଢ଼ାଇଛି। ପୁଣି 5000 ବର୍ଷ ପରେ ତୁମକୁ ହିଁ ପଢ଼ାଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗର ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୂଳ। ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଗାୟନ ଅଛି ନା, ଯାହାଙ୍କୁ ଏଡମ୍ ବା ଆଦିଦେବ କୁହାଯାଏ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ଏଠାକୁ ଆସି ଶୁଣି ସାରି ପୁଣି ମାୟାର ଅଧୀନ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହେଉ ହେଉ ପୁଣି ପାପ ଆତ୍ମା ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ମାୟା ବଡ଼ ଜବରଦସ୍ତ ଅଟେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପାପ ଆତ୍ମା କରାଇ ଦେଉଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପୁଣ୍ୟ ଆତ୍ମା ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ଦେବୀ ଦେବତାମାନେ ହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ପତିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ହେଉଛି ରାବଣର ରାଜ୍ୟ, ପତିତ ଦୁନିଆ। ଏହାକୁ କୁହାଯାଉଛି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲ। ସତ୍ୟଯୁଗକୁ କୁହାଯାଏ ଫୁଲର ବଗିଚା। ମୁଗଲ ଗାର୍ଡେନରେ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ପରନ୍ତୁ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ କେହି ବି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ ଅରଖ ଫୁଲ କାହିଁକି ଚଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛି ଏଥିରେ କେହି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ମୋତି, କେହି ରତନ ଜ୍ୟୋତି, କେହି ପୁଣି ଅରଖ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ଅଛନ୍ତି ନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଧାମ, ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକ କୁହାଯାଉଛି। ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଉଛି ଅମର ଲୋକ। ଏକଥା କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ନାହିଁ। ଶାସ୍ତ୍ର ତ ଏହି ଦାଦା ପଢ଼ିଛନ୍ତି। ବାବା ତ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢ଼ାଇବେ ନାହିଁ। ବାବା ନିଜେ ସଦ୍ଗତି ଦାତା ଅଟନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗୀତାର ଉଦାହରଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରମୟୀ ଶିରୋମଣି ଗୀତାକୁ ଭଗବାନ ହିଁ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି। ପରନ୍ତୁ ଭଗବାନ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଏକଥା ଭାରତବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ନିଷ୍କାମ ସେବା କରୁଛି, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରୁଛି। ମୁଁ ମାଲିକ ହେଉନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମେମାନେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇବ ନାହିଁ। ଦୁଃଖରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ସୁଖରେ କେହି କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଖେଳ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ହିଁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏବେ ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ, ତୋଫାନ ଇତ୍ୟାଦି ଜୋରରେ ଆସିବ। ସବୁକିଛି ଖତମ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏବେ ବାବା ଆସି ନିର୍ବୁଦ୍ଧିଆରୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ କରୁଛନ୍ତି। ବାବା ତୁମକୁ ବହୁତ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଥିଲେ, ସବୁ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏବେ କେତେ କାଙ୍ଗାଳ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ଯିଏକି ସୁନାର ଚଢ଼େଇ ଥିଲା, ସେ ଏବେ କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି? ଏବେ ପୁଣି ପତିତ ପାବନ ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ତାହା ହେଉଛି ହଠ୍ ଯୋଗ। ଏହା ରାଜଯୋଗ ଅଟେ। ଏହି ରାଜଯୋଗ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଉଭୟଙ୍କ ପାଇଁ ଅଟେ। ସେହି ହଠ୍ ଯୋଗ କେବଳ ପୁରୁଷ ହିଁ ଶିଖିଥାନ୍ତି। ଏବେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରି ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ପୁରୁଣା ଦୁନିଆର ବିନାଶ ହେବ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଅନ୍ତିମ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ। ଏହି ଲଢ଼େଇ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଆଉ ଅଟକିବ ନାହିଁ। ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ସେତେବେଳେ ହେବ ଯେତେବେଳେ ତୁମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହେବ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାର ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଯିବ। ବାବା ପୁଣି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ବେପରୁଆ ହୁଅ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ହିଁ ମାୟା ବିଘ୍ନ ପକାଇଥାଏ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲାଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ରୂପେ ପାଠ ପଢ଼ି ଫାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ୍ ଫୁଲ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଣ୍ଟାର ଜଙ୍ଗଲକୁ ଫୁଲର ବଗିଚା କରିବାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।
2 नंबर पॉइंट कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा पाई किंबा स्वर्ग रे उच्च पदर अधिकार प्राप्त करिबा पाई जोगर यात्रा रे तत्पर रहिबाकु हेबो। एथिरे बेपरुआ हेबार नाही। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करिबा पाई किंबा स्वर्ग रे उच्च पदर अधिकार प्राप्त करिबा पाई जोगर यात्रा रे तत्पर रहिबाकु हेबो। एथिरे बेपरुआ हेबार नाही। वरदान निजर मस्तकरे सर्वदा बाबांकर आशीर्वादर हाथ अनुभव करुथिबा मास्टर विघ्न विनाशक हुओ। निजर मस्तकरे सर्वदा बाबांकर आशीर्वादर हाथ अनुभव करुथिबा मास्टर विघ्न विनाशक हुओ। गणेशंकु विघ्न विनाशक कहिथांती। तेबे विघ्न विनाशक आत्मा सेही माने होइथांती जेउमानक भितरे सर्वशक्ति रहिथाए। तेणु सर्वशक्ति को यथा समय कार्य लगाइब तेबे कौनसी प्रकारर विघ्न तिष्ठि पारिब नाही। सेथिपाई माया जेते भी विकराल रूप धारण करी आसु किंतु तुमे माने ज्ञानवान आत्मा होई रुह। कारण ज्ञानवान आत्मा केबे भी माया ठारू परास्त होई परिबो नाही। जदि तुमर मस्तकरे बाप दादांकर आशीर्वादर हाथ रहिथिबो तेबे जानी नियो विजयर तिलक लागी रहिछि। कारण परमात्मांकर आशीर्वादर हाथ एवं तांकर संग विघ्न विनाशक करिदिए। स्लोगान निज भितरे सर्वगुण को धारण करी अन्य मानकु गुणर दान करुथिबा आत्मा माने ही गुण मूरत अटंती। निज भितरे सर्वगुण को धारण करी अन्य मानकु गुणर दान करुथिबा आत्मा माने ही गुण मूरत अटंती। ओम शांति।